बाजे तू अकल लतीफ। काले लिख ना लेख आपनड़ै गिरवान में। सिर नीवा कर देख फरीदा कन मुसल्ला सूफ गल। दिल काती गुड़वात बाहर दिसै चानना। दिल अंधियारी रात गुण निधान गुण तिन्ही गाए। जाको किरपा धारी सो सुखिया धन उस जन्मा। नानक तिस बलिहारी। परम सन्मानयोग गुरबाणी स्वरूप सतगुरु सर्ब कला समरथ रूहानीयत दे मालक वाहिगुरू दी बंदगी दे अगम्मी भंडार, जिन्हां दी पावन पवित्र इस हजूरी अंदर तन करके मन करके हाज़र होए समूह वडभागी सतसंगी जन। बहुत सहारे साडे कोल मालक वाहिगुरू दे बख्शे ने, पर जिन्ना चिर तक जीवन दे अंदर मालक दा सहारा उहदी प्रतीत बनदी नहीं, बाहर दे सहारियां चों सानू अडोलता सहज आनंद दी प्राप्ति नहीं हो सकती। ते सतगुर दे पावन चरणां विच आपां पहुँचते हाँ, बैठते हाँ, तां जो प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत। आद अंत प्रभ सदा सहाई धन हमारा मीत। जैसी मित्रता सतगुरां दी बनी है, भगत सहबानां दी बनी है, साडी भी मित्रता मालक वाहिगुरू नाल बन जाए। गुरु नानक साहब जी का बचन आउंदा है, कैहां कंचन टूटै सार अग्नि गंढ पाए लोहार। काफ़ी लंबा शब्द है। गोरी सेती टूटै पुतार पुत्ती गंढ पवै संसार। उहदे सतगुर ने कहा भी दो चीज़ां नूं जोड़न वास्ते किसे दी जरूरत जरूर पैंदी है। लोहे नूं लोहार जोड़ दिंदा है, सोने नूं सुनियार जोड़ दिंदा है। इसे तरह साहब कहंदे नानक आखै यह विचार सिफती गंढ पवै दरबार। जिन्हां दी भी मालक वाहिगुरू दे दरबार नाल गंढ बनी है, सिफत करके ही बनी है। भगत भी वो बने, संत भी वो बने। प्रभ को सिमरैं बसैं हर नेरे। बहुत गहरी नेड़ता मालक नाल बनी है भगतां दी, जिन्हां दा जीवन जिन्हां दी बाणी आपां गुरचरणां विच बैठ के सरवण करदे हां। सुआओ इस विशेष दीवान अंदर सेवक परिवार वालों जो हफ्तावारी दीवान है, विचार आपां संखेप दे विच ही रखने ने। सारे सतसंगी जन फतेह दी असीस बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु एक समुंदर दे न्याई ने। जिवें एक समुंदर च कई पासियां तो नदियां पानी दे वहण आके रलदे ने, वो समुंदर का ही रूप हो जाते हैं। इसे तरह दावा नहीं है जिंदगी च, ना गुरुआं ने कीता ना भगतां ने कीता, किसी जुगती का किसी विधि का। हाँ, किसी ने केस रूप अंदर आरंभता की, किसी ने केस रूप दे विच कीती, पर जदों तुरदे तुरदे रब्बी समुंदर विच लीन हो गए, वो सारे उहदा ही रूप हो गए। चाहे कोई बाबा फरीद जी सी, चाहे भगत जयदेव जी सी, भगत सैन जी होए ने। मैं कई बार बेनती करदा, दो शब्द हुंदे ने भाषा ते आशा।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ 18 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਰੂਪ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾਪਤੀ ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਆਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਏ ਨਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਲ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਥਾ ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੀਤਾ ਹੋਏ, ਬਾਈਬਲ ਹੋਏ, ਧੰਮਪਦ ਹੋਣ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਕਿਤਨੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਸਾਡਾ DNA ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ। ਸੋ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੈਣ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਆ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੰਦ ਰਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ, ਪਿਤਾ ਮੁਕੰਦ ਰਾਏ। ਵੈਸੇ ਸੋਹਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਗਰ, ਉਹ ਸਥਾਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁੱਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣਿਆ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੁਭਾਅ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲਾ, ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੀ
ਜੋ ਮੁਕੰਦ ਰਾਏ ਸੀ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੀ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਈ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਲਏ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੀ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਭਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ, ਸਾਈਂ ਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਸੰਗਤ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ 'ਚ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਪਿਆਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ 'ਚ ਅੱਗ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਿੱਘ ਜਾਂ ਸੇਕ ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਬੜੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸਨ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨਾਮ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਛੁੱਟ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਦਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਮ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਰਲਭੰਗ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮੈ, ਦੁਰਲਭ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਦੁਰਲਭੰਗ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮੈ, ਨਾਨਕ ਲਭਦਿਅੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਰਲਭ ਦਾਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਤਾਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਆ ਸੈਣ ਨਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਈ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਾਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ, ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਣ ਤਰੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ। ਤੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਆ ਸੈਣ ਨਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਰਾਤੀ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਬਾਂਧਵਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ
ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਂਧਵਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣੇ, ਸਰੀਰ ਸਵਾਰਨਾ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੀ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਧੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਏ, ਧੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨਿਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾ। ਫਰਕ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧੰਦਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਖੈਰ, ਤੋ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਹਿਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਰਾਤੀ ਕਰੇ, ਭਲਕੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ। ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਲ ਤੇ ਅਗਨ ਉਠੀ ਅਧਕਾਏ। 2-4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ, ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੈ ਸੰਤ ਜਨ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਨਾ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤ ਘਿਣਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਧਰਤੀ ਧਾਈਐ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਕਿਤੈ ਸਿਆਣਪੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਣ ਰੂਪ ਹਰ ਆਏ ਕੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਏ ਰਿਜ਼ਾਏ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਿਜਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਚੜ੍ਹ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਵਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੋਗੀ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਖਲੋ ਗਏ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਦੰਡ ਦੇਗਾ। ਰਾਣੇ ਦੂਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕ ਗਈ। ਰਾਣੇ ਦੂਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਗਲੋਂ ਕਵਾਏ ਖੋਲ ਪਹਿਨਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਂ ਵਸ ਕੀਤਾ ਤੁਧ ਅੱਜ, ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਸੁਣੇ ਲੁਕਾਈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੈਣ
ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਸੁਣੇ ਲਕਾਈ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਵਰਤਦਾ ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੈਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਕਹੇਗਾ, ਤੇ ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਆਰਬਲਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਇਹ ਸੰਮਤ 1420 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਮਤ 1485-80 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਜਣ ਕਰਨਾ, ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ। ਰਵ ਚੰਦ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਘਿਓ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਤੀ। ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਮੰਗਲ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਊਤਮ ਦੀਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾਪਤੀ, ਮਾਲਕ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬੱਤੀ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਿਸ ਉਸ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਾਣੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੱਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਦੀਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਘਿਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਭੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਸੈਣ ਭਣੇ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਸੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਕਰ। ਸੈਣ ਭਣੇ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਸੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਣੋ ਆਖੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਖੇੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਕਿਰਿਆ ਬਿਰਥੇ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ, ਇਹ ਓਰੈ ਮੂਸੇ। ਮੂਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੰਗੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਖਾਏਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਧਨ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਾਨ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦਾਨ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦਾਤ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾਨ, ਉਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਕਿਸ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਕਿਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਨਦੀ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਬੜੇ ਤਾਨੇ, ਪਰ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਅ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਮੰਗ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣ ਆਏ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ